सृष्टिस्थित्यप्यगेयानि अतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशुत्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुख्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तपत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्फट्टसुभक्प्रदायिनी ममेघजिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च विश्रीः व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा श्रीमत्सुधाद्भुताम्बोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरुन् भजे आसेतो रातुषाराद्रयोदिशो जितवान्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरभिपूजितः वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान् गत्वा दिग्विजयी पातु सत्याभिज्ञगुरुत्तमः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीगुरुभ्यो नमः। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः यन्माययोतो भुज आभजेत तं भक्त्यैक एषं गुरुदेवतात्मा। ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಸ್ತು. ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾದ ಋಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ 9 ಜನ
ಕವಿ ಹರಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಿಪ್ಪಲಾಯನ ಆವಿರ್ಹೋತ್ರ ದ್ರುಮಿಲ ಚಮಸ ಕರಭಾಜನ. 9 ಜನ ಅವಧೂತರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾರಾದರೂ ಭಗವತ್ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತಂತೆ ನಿಮಿರಾಜನಿಗೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಜ, ಅದು ಭಗವಂತನವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಆ ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನಂತೆ. ತಿಳಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಬಂದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳು, ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಿರಾಜ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ. ಜಾಯಂತೆಯರು ಬಂದಾಗ 9 ಜನ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾದ ಧರ್ಮ, ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಬರಬಾರದು ನಮಗೆ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಯೈರ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಆತ್ಮಾನಮಪಿ, ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಂತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗಿರೋ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಬಿಡು. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರವೇ ಭಯ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತ ಸ್ಯಾತ್ ಈಶಾದಪೇತಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಸ್ಮೃತಿ ಯನ್ಮಾಯಯ ಅತೋ ಬುಧ ಆಭಜೇತ ತಂ ಭಕ್ತೈಕಗೇಶಂ ಗುರುದೇವತಾತ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪದವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತಃ ಭಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ, ಆಸಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವುದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಯ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರು ಬರೀತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಷ್ಟೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಭಯ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಸಸಾರ, ಸುಖಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಯವಾದದ್ದಂತ.
ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿನಿವೇಶತ ಸ್ಯಾತ್. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಾಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಯ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಆತ್ಮನಃ ದೇಹಗೇಹಾದಿ ದ್ವಯಶಬ್ದೇನ ಭಣ್ಯತೆ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡನೇದಂತೆ. ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಠ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನದು, ನನ್ನ 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 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಚೆಂದಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತಸ್ಯ. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ? ಯಾಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ಏನೋ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ನಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಈಶಾದಪೇತಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಸ್ಮೃತಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಈಶಾದಪೇತಸ್ಯ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನು. ಯಾವಾಗ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ನೋ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು, ಅವನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯ ಇರಲಿ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾವೇ ದೇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಶಾದಪೇತಸ್ಯ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ವಿಪರ್ಯಯ, ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದಂತೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದೊಂದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಾಗತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಂತೆ. ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ, ಅದು ನಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಂತೆ. ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಸ್ಮೃತಿ. ಅಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಪರ್ಯಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ದೇವರನ್ನ ಮರೆತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಸ್ಮೃತಿ. ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ದುಃಖ ಪಡೋದು, ಬೆಳೆಯೋದು, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನೋವುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಈಶಾದಪೇತಸ್ಯ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ. ಅಲ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ವಿ? ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ವೇ, ಸಂಸಾರ ನಮ್ದಲ್ವೇ? ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನಬಾರ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿ, ನಿಂದಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಮಾನೋಪ್ಯವಭಾತಿ ದ್ವಯೋ ಧ್ಯಾತೃದ್ಧಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೌ ಯಥಾ ತತ್ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಮನೋ ಬುಧೋ ನಿದದ್ಯಾದ್ ಅಭಯಂ ತತಸ್ಯಾತ್. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನದು ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಕವಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಮಿರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಅಲ್ರಿ ನನ್ನದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಂತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ, ಎರಡನೇದ್ದು ಮನೋರಥ, ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಮನೋರಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಂದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಮಾನೋಪಿ ಅವಭಾತಿ ದ್ವಯಃ. ನಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರಂತಾರೆ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ನಿನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಂದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲವೋ ಅದು ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತದಂತೆ. ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾತು ಧಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥವು ಯಥ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ಮನೋರಥ. ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುದೈವಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೇನು ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಜುಕ್ ಮಲ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಬಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಜುಕಿನವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂದಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ. ಅಮ್ಮ ಓಹೋ ಇವನಿಗೇನೇನು ಕನಸುಗಳ್ರಿ, ನಾನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸೀತಮ್ಮಗೋ ಇಂದ್ರಮ್ಮಗೋ ಸುಂದ್ರಮ್ಮಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಕಥೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನನಸಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನೇನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಶಾಲು ಹೊಚ್ಚಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಆನಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಕನಸು, ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಂದು 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 ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನಿಜ ಸಂಸಾರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಧೀನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಧೀನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಸಾರ ನನ್ನ ಅಧೀನವಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೋರಥವು ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಗಲುಗನಸು ಅಂತಾರೆ. ಮನೋರಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಗಲುಗನಸು ಅಂತ. ಈ ಹಗಲೊತ್ತನೇ ಕೆಲವರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೂತತ್ರ ಒಂದು ಕನಸು, ಅದು ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಮತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಕಾಣ್ಕೋವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಊರಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿದ್ದಂತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು, ಅದು ಭಿಕ್ಷುಕಿದ್ರಿ ಅವ ಆ ಊರನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಪರಮ ಭಿಕ್ಷುಕ್ರಿ, ಅವ ಏನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ. ಅವ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ತನಗೆ ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಪುರ ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ. ಅವ ಏನು ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಿದ್ನಂತ, ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿಡ್ತಿದ್ನಂತ. ಎಣ್ಣೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳ, ಏನೇನು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ, ತೆಳಗೆಲ್ಲರ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇಲಿ ಕಡಿತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ದಂತ್ರಿ. ತೂಗಿ ಗಡಿಗೆಯಾಗ, ಪಂಜಾದಾಗ, ಧೋತ್ರದಾಗ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದಂತ. ಅದ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ್ರಿ. ಅವ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಂಟು ನೋಡ್ಕೋತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ. ಅವಂಗೊಂದು ಅನಿಸ್ತಂತ, ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಊರಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ. ಸರಳ ಹೊಂಟದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂಥವ ಅನ್ಕೊಂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಊರಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಹಾಕಾರ ಏರ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಹಾಹಾಕಾರ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ. ಆಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಆಹಾರದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಹಿಡಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಂತು ಅಂದರೆ 1-2 ಕುದುರೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕುದುರೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾವ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ ಒಂದು ಮಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂತಂತ ಅವ್ನ ತಲೆಯಾಗ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಆ ಕೂಸು ಅಳ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಒದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅವನು ಜಾಡಿಸಿ ಒದಿತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಒದ್ದ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಪಾಪ ಇವ ಎಣ್ಣೆ ಭಾಂಡಿ, ತುಪ್ಪದ ಭಾಂಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದ ತೆಳಗೆ ನುಚ್ಚೂರಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಯಿತು.
ಹಗಲಿಗನಿಸಿತು, ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ರೀ, ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಧ್ಯಾತೃದ್ಧಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೋ ಯಥಾ. ಏನು ಚಂದಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕಥೆ ಚಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದು ಬರಗಾಲ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಇವ್ರು ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದ್ದಂಗೆ ತೋರ್ತಿರ್ತದ, ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಮಾನೋಪಿ ಅವಭಾತಿ ದ್ವಯ. ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನಮೇವೇರಂ ದೇಹ ಈಶವಶೇ ಸ್ಥಿತಂ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವಶದಲ್ಲದ, ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಭಾತಿ ಸ್ವವಶತ್ವೇನ ಸೈಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ವಿಷಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೋವಿಷ್ಣು ನಿವೇಶ. ಸಂಸಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಡೇ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡ ಏನು ಉಳಿತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅರಿಷ್ಟ ಮೊಸಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಬೈತಾನ ಅವಳು. ಇವಳಂತಾಳೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವನ ಕೈ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅವಳು ಬೈಕೋತಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ಗಂಡ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕೇರ್ತಿತ್ತೋ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಯಾಕಾಯ್ತು. ಅದು ಅವಿದ್ಯಮಾನೋಪಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ. ಅದು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ನನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವೆಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಂಚೂರು ಶಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಂತ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಗಳಾಡಂಚೂರು ಹೊಡೆದಾಡಂಚು ಮುಖ ನೋಡಾರ್ದಂಗಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇಹಾದಿ ಈಶವಶೇ ಸ್ಥಿತಂ, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಆಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತಸ್ಯ ಈಶಾದಪೇದಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಸ್ಮೃತಿ. ದೇವರನ್ನ ಮರ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಗಳು ಚೆಂದಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಗಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನೀವೇನದು ಪುರಾಣದಾಗ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರಗಡಾಗ್ಯದ ನಮಗೂ. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ಟೆ ಓದು ಬೇಡ, ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಕಥಾಲಾಪಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನ ತ್ಯಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ರಿ. ಅದು ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಂತ, ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸರಳ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಉಳಿದುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಂತೆ, ಬಾಯಿಂದ ಆಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು. ಎಂಥ ವಾತಾವರಣ? ಎಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಕಥಾಲಾಪಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೃಣ್ವನ್ ಸುಭದ್ರಾಣಿ ರಥಾಂಗ ಪಾಣೇಹೇ ಜನ್ಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಯಾನಿ ಲೋಕೆ ಗೀತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತದರ್ಥಕಾನಿ ಗಾಯನ್ ವಿಲಜ್ಜೋ ವಿಚರೇದ ಸಂಗಃ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮೊದಲನೇದು. ಕೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದ್ದು ಶೃಣ್ವನ್ ಸುಭದ್ರಾಣಿ ರಥಾಂಗ ಪಾಣೇಗೆ. ಶೃಣ್ವನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಯಿತು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಶೃಣ್ವನ್ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಸುಭದ್ರಾಣಿ ರಥಾಂಗ ಪಾಣೇಹೇ. ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಂಗವ ಕರ್ಮಗಳು ಅಭದ್ರವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಒಂದೂ ಭದ್ರ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಭದ್ರವ. ದೇವರ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭದ್ರವಾದದ್ದು. ಶೃಣ್ವನ್ ಸುಭದ್ರಾಣಿ ರಥಾಂಗ ಪಾಣೇಹೇ ಜನ್ಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಯಾನಿ ಲೋಕೆ ಗೀತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತದರ್ಥಕಾನಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು, ಭಗವಂತನ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲಜ್ಜ ಗಾಯನ್ ವಿಚರೇದ ಸಂಗಃ
ವಿಲಜ್ಜ, ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ರಿ, ಹಾಡ್ರಿ, ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ವಿಲಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ. ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾಚಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಾ ಹಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಇವು ಮೊದಲೇದು ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸಂಕೋಚ ಶುರು. ವಿಲಜ್ಜ, ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ರಿ. ವಿಚರೇ ರಸಂಗ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಲ್ರಿ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಂತೆ. ನಿಮಿರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರ, ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನ? ನೋಡಪ್ಪ, ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ. ಏವಂ ರತಶ್ಚ ಪ್ರಿಯನಾಮ ಕೀರ್ತ್ಯ ಜಾತಾನುರಾಗೋ ಧೃತ ಚಿತ್ತ ಬುಚ್ಚೈಃ ಹಸತ್ಯಥೋ ರೋದಿತಿ ರೌತಿ ಗಾಯತಿ ಉನ್ಮಾದವನ್ ನೃತ್ಯತಿ ಲೋಕವಾಕ್ಯಃ. ಅಂಥ ಹರಿದಾಸರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸೇರಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಿನಗೂ ಹಾಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏವಂ ವೃತಶ್ಚ ಪ್ರಿಯನಾಮ ಕೀರ್ತ್ಯ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರ ಕಥಾಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದವರ ನಿಯಮ, ವೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಜಾತಾನುರಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಸತಿ ಅಥೋ ರೋದಿತಿ ರೌತಿ ಗಾಯತಿ ಉನ್ಮಾದವಚ ನೃತ್ಯತಿ ಲೋಕವಾಕ್ಯ. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ನಗುತ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನಗುವರೋ ಅಳುವರೋ, ಯಾವಾಗ ನಗುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒದರಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಜೋರಾಗಿ. ಗಾಯತಿ, ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಉನ್ಮಾದವಚ ನೃತ್ಯತಿ ಲೋಕವಾಕ್ಯ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಥೆ ಏನು? ಕುಣಿತಾರೆ, ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಹರಿದಾಸರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಚಿತ್ ಭಕ್ತಾ ವಾಕ್ಯಲಿಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಕಾ. ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಯಾರು ನಗುತ್ತಾರ, ಅಳುತ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮುಖ ಪ್ರಸಾದ ದಾರ್ಢ್ಯಾಚ ಭಕ್ತಿರ್ಜ್ಞೇಯಾನ ಚಾನ್ಯಥಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ ನಿಜವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಹರಿದಾಸ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳ ಬಂದಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಖಪ್ರಸಾದ, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರ ಭಕ್ತ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅದೇ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಕುಣಿತಾನೆ, ಹಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಂಗಾರ ಅವ್ರು ಕುಣಿಯೋರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ? ಹೌದು, ಅವರು ವಾಕ್ಯಲಿಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಕ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅನುಸಂಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ? ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಪರೇ ಸ್ವೇ ಅನುಭವ ವಿರಕ್ತಿರನ್ಯತ್ರ ಚ ಚೈಷತ್ರಿಕ ಏಕಕಾಲ. 3 ಹುಡ್ತದಂತೆ. ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 3 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತುತ್ತು ಉಡ್ತಿರುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹಸಿವೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಕಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳಿದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬರುತ್ತೆ.
ಸರಿ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಿರಾಜರು ಕೇಳಿದರು, ಏನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಳವರು ಕೂಡೋರು ನಗವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನಿಜವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು, ಹರಿರುವಾಚ, ಯಾಕಪ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಿ? ಅಲ್ಲ ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬೇರೆದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಹಿ ಅನ್ನೋರು ಉಪದೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲೇದು ಕವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಎರಡನೇದು ಹರಿಹಿ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಏನಪ್ಪ? ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಭಗವದ್ಭಾವಮಾತ್ಮನಃ ಭೂತಾನಿ ಭಗವತ್ಯಾತ್ಮ ಏಷ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಃ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ 3 ರೀತಿಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ, ಮಧ್ಯಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ, ಅಧಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ. ಉತ್ತಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಭಗವದ್ಭಾವಮಾತ್ಮನಃ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ನಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಪುರಾಣ ಕೂತಾಗ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಪುರಾಣ ಕೂತಿರುವಾಗ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮೂಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದುರಿಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ದೇವತೆಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಭಗವದ್ಭಾವಮಾತ್ಮನಃ. ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಕುಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳು, ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಗುರುಕುಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬರೋರು ಹೋಗೋರು, ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ತಿಂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಫುಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇವು ಗುರು ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪಾಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ದೇಣಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಗುರುಕುಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬರೋರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋದಂತೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ಉಸಾಮಿರಬೇಡ ಗುರುಕುಲದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಾಯಿತು? ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ, ಈಗೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಬಂದರೂ 1-2 ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ತುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಕನಸ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಕನಸ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದ. ಏನು ಹೇಳಿದ? ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಂತ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಯ ಕನಸ್ನಾಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀ ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋನು. ಬಡ ಬಡ ಭದ್ರ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಂತ, ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅದಂತ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇವ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ. ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡೋಣ, ಏನೋ ಅಂದುಬಿಡೋಣ,
ಅವ ದೇವರಿದ್ದು ಬಿಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಾ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸರಸರ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ತಿಂದ್ರಿ ಉಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ ದೇವರಿದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಾತಿದು, ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಯಾಕೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಗುರುಗಳೇ ಅಂದ, ಏನು ಜನ ಫುಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ. ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ಕೊಂಡು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವ, ಉಡಾಫೆ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಭಗವದ್ಭಾವಮಾತ್ಮನಃ, ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬರೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನಿ ಭಗವತ್ಯೇಷ ಆತ್ಮನ್ಯೇಷ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರೇ ತದಧೀನೇಷು ಬಾಲಿಶೇಷು ದಿಶತ್ಸು ಚ ಪ್ರೇಮ ಮೈತ್ರಿ ಕೃಪೋಪೇಕ್ಷಾ ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಮಧ್ಯಮಃ. ಈಶ್ವರೇ ತದಧೀನೇಷು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ? ದೇವರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ ಇಷ್ಟೇ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ತದಧೀನೇಶು, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾದವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಶೇಷು ದಿಶತ್ಸು ಚ, ಯಾರೋ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೈತ್ರಿ ಕೃಪಾ ಉಪೇಕ್ಷ, ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರವರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ. ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತಮರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದ್ದವನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಾದರೆ. ಎದುರಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತ. ಅಧಮ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಾಯಾಮೇವ ಹರಯೇ ಪೂಜಾಂ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇಹತೆ. ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ ಅಧಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಧಮ ಭಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಗವತ. ಅರ್ಚಾಯಾಮೇವ ಹರಯೇ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಡಿರಿಪ್ಪ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮುಗಿತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೇನದು ಇನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಾಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮಡಿ ನಡೀತದೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಚಾರ, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ದೇವ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗ ಹೋಗೋಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರನೇ ದಿವಸ ತನಕ ಇವ್ರು ನೀನು ಉಸಾವರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ ಅಧಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಅರ್ಚಾಯಾಮೇವ ಹರಯೇ ಯಃ ಪೂಜಾಂ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇಹತೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಭವ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಆ ಒಳಗೆ ದೇವರು ತಗೊಂಡಾನೋ ಬಿಟ್ಟಾನೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚಂದ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತ, ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತನಾಗಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಹಣೇ ಬಾರ ದೇವರಲ್ಲೇ ಅಲ್ರಿ ಅದು ಮೊದಲೇಂತ. ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇನು ನಾಮ ಬಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೂ ಹಾಕಿರೋದು ದೇವರೇ ಅಲ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರು ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಸೋಪ್ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಗಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಪಂಚಾಮೃತ ಸುರಿದಿದ್ದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚಾಯಾಮೇವ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಧಮ ಭಕ್ತರು.
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಂಧರ್ವರು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಋಷಿಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಧಮ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳೋದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧಮ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಹೆಂಗಿರ್ತಾನವನು? ಈಗ ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಗೃಹೀತ್ವಾಪಿ ಇಂದ್ರಿಯೇನರ್ಥಾನ್ ಯೋನದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ದೃಶ್ಯತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಾಯಾವಿಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸವೈ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕೃತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇವನಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅತಸ್ತತ್ ಪ್ರೇರಣಾದೇವ ಪ್ರೇಮಾದ್ಯ ಮಮ ಜಗ್ಮಿರೇ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ. ಯಾರೋ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈದು ಜಗಳಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ ನೋಡಲಾರ್ದು ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅವನಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇರ್ತದಂತೆ. ಏನು ಅನುಸಂಧಾನ? ಹಸಿವೆ ಆಗಲಿ, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಲಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬರಲಿ, ಜನ್ಮ ಬರಲಿ, ನೋವಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಮನೋಧಿಯಮ್ಯೋ ಜನ್ಮಾಪ್ಯಯಕ್ಷುದ್ಭಯದರ್ಶಕೃಚ್ಛೈ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮೈರ ವಿಮುಖ್ಯಮಾನ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಹರೇರ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರಧಾನ. ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನನ್ನು ಭಾಗವತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲವೋ. ಅಹಂಕಾರ ಎದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸರಂದ್ರು, ನಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಜಾತಿಭಿಃ ಸಂಹಿತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಹಂಭಾವೋ ದೇಹೇ ವೈ ಸಹರೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಎದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ನನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂತೋ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೀನ್ರಿ ನಾನು ಅಂದ, ತಿಳಿತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಾಗ ಹುಟ್ಟೀರಿ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಂತನ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಜಾತಿ ಬಿಹಿ, ನಾನು ಆ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಈ ವರ್ಣ, ಈ ಆಶ್ರಮ, ಈ ಧರ್ಮ, ಹಂಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಹರೇಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಂಹಿತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಹಂಭಾವೋ ದೇಹೇ ವೈ ಸಹರೇಪ್ರಿಯ. ಎಷ್ಟು ವಿನೀತನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಂದೆಂದೆಂದೆಂದೆಂದೆಂದು ಅಹಂಕಾರ ಸೊಕ್ಕು ಪಡಲೇಬಾರ್ದಂತೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ. ಹೇಗಿರ್ತಾನವನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕರೆದ್ರೆ ವಿಸೃಜತಿ ಹೃದಯಂ ನಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿರವಶಾಭಿಹತೋಪ್ಯಘೌಗನಾಜಗ ಪ್ರಣಯ ರಶನಾಧೃತಾಂಗ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಸಭವತಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಧಾನ ಮುಕ್ತಃ. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಕರೆದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿಂತು ಬಿಡಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ. ಇವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ದೇವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಮಹಾರಾಯ ಅವತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಲ್ಲ ದೇವರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವರು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೀಶಸ್ಯ ಮಾಯಿನಾಮಪಿ ಮೋಹಿನೀಂ ಮಾಯಾಂ ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮೋ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತುನಃ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಿರಾಜ ಅಂತಾನೆ, ಜಾಯಂತೆಯರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಜಾದೂಗರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮಾಯಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಏಭಿಹಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತಾತ್ಮ ಮಹಾಭೂತೈರ್ಮಹಾಭುಜಃ ಸಸರ್ಜ ಉಚ್ಚಾವಚಾನ್ಯಾದೋ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೆ. ದೇವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡು ಸಾಕು, ದೇವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡು. ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಸಂಹಾರದ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಂದಿದ್ದ. ಏನಂದ್ರು? ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಣುಮಹತ್ತಿನೊಳಿಪ್ಪಗಣ ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಡಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ಮುಣುಗಿಸುವ ತೇಲಿಸುವ ಸ್ಥೂಲಗಳವನ ಮಾಯವಿದು. ಅವನ ಮಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾ? ಅಣುಮಹತ್ತಿನೊಳಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತವ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೀವಿ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇರುವಿ ಒಳಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಅಣುಮಹತ್ತಿನೊಳಿಪ್ಪ ಘನ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಕಾಶ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಘನ ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಡಗಿಸುವ, ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಂದು ತುರುಕಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಮುಣುಗಿಸುವ ತೇಲಿಸುವ ಸ್ಥೂಲಗಳ, ಸಣ್ಣ 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 ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಾಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಾಗ ತೇಲ್ಬಿಡ್ತಾವಂತ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾಯವಿದು, ಇದು ದೇವರ ಮಾಯ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ